So the question is that you have to delete the last node of the circular linked list. So what we know that circular linked list, that means the linked list is connected like that. That is connected, you can say like that. That means that are connected like that. So if you want to delete the last node, that means if you want to delete this particular node, then the circular linked list should be represented like that. That means now this is pointing like that. So if I say this particular pointer is P and particular pointer is Q, now you have to delete the Q and the P next, that should be connected to the head. So if you write the code like that, because in circular linked list you know that there is no null node, right? There is no null node. So if you want to delete at the end in circular linked list, you have to pass the corresponding head. Say the head is connected like that, you already know that head is pointing like that. Now if the head is null, that means there is no element to delete. So you have to check it. If head equals to you can say null, what you have to print it, that list is empty, list is empty, and there is nothing to do with that, and you just out of this particular linked list, you have to out of this particular linked list. That means out of the means you have to just exit one, that means you have to end the program, because there is nothing to do with the program, because there is no node to delete, because there is no node. If head is equals to null, that means there is no list. Now it may be possible that there is only one node, right? If there is only one node means you can say this is connected to like that and head is like that. Now if you want to delete this, that means the head should be null, right? Because there is only one node, and if you want to delete, if you just deleted this particular node, that means there is nothing, that means the head should be null. So you have to check that also. That means if the head, that particular next, that is equals to, you can say head next equals to head, right? Because this is a head next, this pointer, this is nothing but the head next, and if this is pointing to the head, that means there is only single node. And if this happens, what you have to do, free the head, because whenever you created the node through linked list, you have to create it through the malloc or calloc, that means dynamic memory allocations. That means whenever you want to delete this, you have to free that. That means whenever you write free head, that means already been deleted, and one task that you have to do, head is equals to null. That means in the next sections, if someone if there is again someone wants to delete the element, so that's why the head equals to null, that means the list is empty. So that's why you are checking that. Now otherwise, if these two conditions are not satisfied, then what will happen? That means that is a normal case. That is a normal case. That means within this, if this is not, that means there are more than one element. So I just use two pointer, right? We already defined that node is the data type. There are two pointer, one is star p and one is q, that is nothing but pointing to head. This q is pointing to head, right? That means there are linked list like that, this is pointing like that, and this is a head that is pointing to. So I am just defining another pointer which is also pointing to the same point. Now you have to search for the last node, so you have to Right. move. Yes, bolo.
স্যার ওই ইফ কন্ডিশনে আমরা দেখছি যে ওই লিঙ্ক লিস্টে একটাই নোড আছে কিনা, তাই তো? একদম 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 হ্যাঁ একটাই নোড আছে কিনা। হ্যাঁ, তাহলে স্যার হেড নেক্সটটা যদি নাল হতো তাহলে হতো না? এখানে তো নালের কনসেপ্টটা নেই গো, সার্কুলার লিঙ্ক লিস্ট। ও, এখানে তো ঠিক সার্কুলার লিঙ্ক আছে। লিস্ট, বুঝতে পেরেছো? সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টে তো নাল হ্যাঁ নেই, সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টে নাল আছে, সার্কুলার লিঙ্ক লিস্টে নাল নেই বলেই তো আমায় এরকম করতে হচ্ছে, বুঝেছো? আচ্ছা, ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তা এখানে তুমি ভাবো না, তুমি যদি নর্মাল সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্ট হতো তাহলে তো নাল পেতে কোনো সমস্যাই হতো না। আমি পাতি একটা হোয়াইল লুপ চালাতাম, আমি কিউ নেক্সটটা যতক্ষণ না নট ইকুয়ালস টু নাল হতো আমি কিউ কে ইনক্রিমেন্ট করতাম কিউ নেক্সট করে। আমি তো এইভাবেই দেখেছি যখন নর্মাল সিঙ্গেল লিঙ্ক লিস্টে পেতাম, রাইট? কিন্তু এখানে তো নালের কনসেপ্ট নেই, তার মানে এই লাস্ট নোটটাকে আমাকে খুঁজে বার, লাস্ট নোটটা যদি এই পয়েন্ট করে হেডে তাহলেই আমি বুঝবো সেটি সে লাস্ট নোট। তার মানে তাই জন্য আমি একটা পয়েন্টার নিলাম, পয়েন্টারটা কি কিউ, এবং আমি এখানে চেক করছি কি যে কিউ এর যে নেক্সট সেটা নট ইকুয়ালস টু যতক্ষণ না হেড হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুভ করবে। কারণ কিউ নেক্সট যখন ইকুয়ালস টু হেড হবে তার মানে আই অলরেডি রিচ টু দ্য নাল নোড। তার মানে কি এটা বাড়তে বাড়তে প্রথমে কিউটা এখানে গেল, প্রথমে কিউটা এখানে গেল, তারপর এখান থেকে এসে এখানে গিয়ে দাঁড়ালো। কারণ এই নোডে দাঁড়ালে আমি বুঝতে পারছি কিউ নেক্সট ইজ ইকুয়ালস টু হেড, তার মানে এখানে গিয়ে থামবে। যখন এখানে গিয়ে থামবে আমি কি করছি, পি ইকুয়ালস টু কিউ করে দিচ্ছি, কারণ আমাকে তো ডিলিট করতে হবে, মানে পি এর ভ্যালুটা স্টোর করতে, তাই জন্য আরেকটা পয়েন্টার, মানে কিউ এর ভ্যালুটা এখন পিতে যাচ্ছে, এবং আমি কি করছি কিউটাকে গিয়ে কিউ স্যার নেক্সটে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ বলো, বলো। এখানে মানে কিউ নেক্সটটা যখন দিচ্ছেন নট ইকুয়াল টু হেড আসছে স্যার। হ্যাঁ হুম, স্যার, তখন তারপরে ইনক্রিমেন্ট না করে আগেই পি ইকুয়াল টু কিউটা করছি, ইনক্রিমেন্টটা তো একদম। করে দিতে হবে। কিভাবে পি ইনক্রিমেন্ট করবো বলো? কিউ ইকুয়াল টু কিউ নেক্সট। আচ্ছা, কিউ ইকুয়াল টু যদি কিউ স্যার কিউ নেক্সট। ইকুয়াল টু কিউ নেক্সট করি তাহলে যে আচ্ছা, তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। হ্যাঁ ধরো আমি তোমার বলছি স্যার। এখানে আমার কিউটা আছে, রাইট? এখানে আমার হেডটা আছে, এবারে বলো কি করব। হ্যাঁ এবারে স্যার, তুমি যদি কিউ, এখানে থাকে তাহলে কিউটা তাহলে তো হেড মানে এখানে তো আর ইনক্রিমেন্ট হবে না স্যার। এখানে তো কারণ হেড মানে ইকুয়াল টু হেড হয়ে যাচ্ছে না, তো তখন তো আর ইনক্রিমেন্ট করে লাভ নেই, না কারণ তবে পেয়ে তো তুমি কি, গেলাম লাস্ট নোট। হ্যাঁ এবারে তুমি কি চাইছো বলো? আমি বলছিলাম এই পি ইকুয়ালস টু কিউটা করার আগে ইনক্রিমেন্ট করলে কি হতো স্যার? কিউ ইকুয়ালস টু কিউ নেক্সট করে দিন। ও, তাতে কি এটাই জিজ্ঞেস অসুবিধাটা করছি। হতো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি শুধু কিউটাকে বাড়াচ্ছ, আমার কাজটা কি? আমার কাজটা হচ্ছে আগের নোটটাকে ধরে রাখতে হবে তো, আমি নাহলে ডিলিট করব কি করে? আমায় এবারে কি করছি, ও প্রত্যেকবার কি করছে এই পি নোটটা, মানে ধরো প্রথমে কিউ ছিল এখানে, প্রথমে কি করলো ও পিটা আমার হচ্ছে ধরে রাখলো, রাইট? পিটা এখানে ধরলো, তারপর কিউটাকে এখানে গিয়ে বাড়ালো, পরের বার কি হচ্ছে এইটাকে পি করে দিচ্ছে, কিউটা হচ্ছে এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে মানে পেরেছো দুটোকেই ব্যাপারটা? একসঙ্গে ইনক্রিমেন্ট করতে হবে। একদম দুটোকেই ধরে ধরে দুটো। রাখছে, কারণ আগের নোটটাকে যদি না ধরি তোমার কাজটা কি, তোমার কাজটা হচ্ছে এই যে এই নোটটা থেকে লিঙ্কটা বার করে এইখানে করা, রাইট? এবার যদি আমি আগের নোটটাকে না ধরে রাখি তাহলে আমি এই পি নেক্সটটাকে কি করে আমি এখানে নিয়ে আসবো? লজিকটা বুঝতে পারছো কি করছি, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ মানে আমি আমি যদি আগের নোটটাকে না পয়েন্টার হিসেবে ধরে রাখি তাহলে কি হবে, এই যে পি নেক্সটটাকে আমি তো পাবো না, আমার কাজটা তো কিছু না, এটাকে বাদ দেওয়া মানেটা কি, আগের নোডে যে নেক্সটটাকে আমি কি করছি এইখানে নিয়ে চলে আসা। এবং সেই কারণে আমি কি করছি, প্রত্যেকটা নোড ইনক্রিমেন্ট করার আগে আমি একটা পয়েন্টার তার প্রিভিয়াস নোডটাকে ধরে রাখছি, তারপরে ইনক্রিমেন্ট করছি। এবং তাহলে এখানে গিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে, এখানে তো পুরো নোটটাকে ধরে গিয়ে কিউ ইকুয়ালস টু কিউ নেক্সট করে একটা জায়গায় এলো। এবারে আমার কাজটা কি, তার মানে ফাইনালি কি হলো, পিটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিউটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কারণ কিউ নেক্সটটা নাল পেয়ে হেড পেয়ে গেছে, মানে ওখানে গিয়ে থেমে গেছে। এবারে তাহলে আমার কাজ কি হবে, আমার কাজটা হবে কিউ নেক্সটটা কোনটা, কিউ নেক্সটটা হচ্ছে হেডে পয়েন্ট করছে, কিউ নেক্সটটা কোথায় পয়েন্ট করছে, হেডে পয়েন্ট করছে। আমার কাজ হচ্ছে পি পি নেক্সটটাকে নেক্সট, হিট করে দিন। একদম আমার এখানে কি করবো না, প্রথম কি আমরা কি করবো, পি নেক্সটটাকে আমরা কি করে দিচ্ছি ইকুয়ালস টু কিউ নেক্সট করে দিচ্ছি, তাই তো? তার মানে কি হচ্ছে, কিউ নেক্সট এর ভ্যালুটা কি হেডে আসে, আমি সেখানে পি নেক্সটে করছি, তার মানে পি নেক্সটটা এখন একে পয়েন্ট করে দিচ্ছে, হেডকে পয়েন্ট করে দিচ্ছে, পি নেক্সটটা হেডকে পয়েন্ট করে দিচ্ছে, তার মানে এই নোটটার লিঙ্কটা আর থাকছে না। এবারে আমায় কি করতে হবে, এইটাকে ডিলিট করতে হবে, ডিলিট করা মানে আমি ফ্রি করে দিচ্ছি কিউকে, এবং লাস্টে আমি কি করছি কিউকেও
নাল করে দিচ্ছি পিকো, কারণ পয়েন্টার গুলোকে তো রেখে আর লাভ নেই, আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই দুটোকেই আমি নাল করে দিচ্ছি। এইটা হচ্ছে আমার সিম্পল টাস্ক যদি আমায় লাস্ট নোটটাকে ডিলিট করতে হয়। দেখো ঈশান বল বুঝলে কিনা, যে কোনো কনফিউশন থাকলে বলতে পারো। হ্যাঁ স্যার। ওকে, না নাও তাহলে এটা ছিল আগের দিনের প্রবলেম। আমরা আজকে বলেছি আমরা একটা নতুন কনসেপ্টের দিকে যাব, দ্যাট ইজ নাথিং বাট, যেটাকে আমরা বলি স্ট্যাক, যেটা সম্পর্কে তোমাদের হয়তো বেসিক্যালি একটা ধারণা অলরেডি আছে। দিস ইজ অলসো ডেটা স্ট্রাকচার, দিস ইজ অলসো অ্যান ডেটা স্ট্রাকচার। এখন ডেটা স্ট্রাকচার মানেই আমরা প্রথম দিন থেকেই বলছি যে দিস ইজ নাথিং বাট দ্য স্টোরেজ অ্যান্ড দ্য অ্যাক্সেস স্ট্র্যাটেজি। আমি যদি স্ট্যাককে ইমপ্লিমেন্ট রেসপেক্টে দেখি, তাহলে স্ট্যাকের ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু আইদার লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে হবে, অথবা আইদার কি দিয়ে হবে, আইদার অ্যারে দিয়েই হবে, সেটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না। বাট স্ট্যাক মানেটা কি, যে আমরা একটা স্টোরেজ স্ট্র্যাটেজি, একটা অ্যাক্সেস স্ট্র্যাটেজি। যেমন ধরো, যদি তুমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল বলো যে তোমার মনে হতে পারে যে স্ট্যাক কি কাজে লাগে, আমরা তো জানি যেটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হয় তোমার একটা বই, বুকস গুলোকে ঘরে যেমন আমরা পরপর পরপর করে সাজিয়ে রাখি, যে বুকসটাকে আমি লাস্টে রাখছি সেই বুকটাকে আমি প্রথমে বের করছি। তো এই কনসেপ্টটাকে আমরা স্ট্যাক বলি। তো এটা কোথায় লাগে তুমি ভেবে দেখো, তুমি যখন এই ধরো ফটোশপ হোক বা ওয়ার্ড ফাইল হোক, আমরা কি করি, এক একটা করে চেঞ্জ করতে করতে এগোই। এবারে তুমি যখন আন্ডু করতে করতে যাও, তখন কি হয়, লাস্ট যে চেঞ্জটা করেছিলে সেটাই ফিরে আসে। আবার একটা আন্ডু বাটন ক্লিক করলে কি হবে, তার আগের চেঞ্জটা সেটা ফিরে আসে। তার মানে কি, এই যে চেঞ্জগুলো ফিরে আসছে আন্ডু বাটনে, তার মানে প্রত্যেকটা জিনিস কি হচ্ছে, একটা স্ট্যাক আকারে স্টোর করা আছে, কারণ লাস্ট যে চেঞ্জটা হচ্ছে সেটাই আন্ডু করলে ফার্স্ট তোমার ওখানে এফেক্ট করছে। তো তুমি যদি বলো প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন, আমরা জানি এই দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আমরা স্ট্যাক ইউজ করি এই ক্ষেত্রে। মানে এইগুলো কিন্তু থিওরিটিক্যাল শুধু কনসেপ্ট নয়, আমাদের প্রত্যেকটা কাজে, সে তুমি একটা সফটওয়্যার ডিজাইন করো বা একটা যে কোনো ডিজাইন করো না কেন, সেইগুলোতে প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগে। তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা আননোন অ্যাপ্লিকেশন যদি তোমার কাছে আসে, তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখে তোমায় বোঝা যে আইদার তুমি স্ট্যাক ইউজ করবে, না আইদার তুমি ইউজ করবে কিউ ইউজ করবে, বা অন্য কোনো ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করবে। এটা কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট বা যারা কম্পিউটার প্রোগ্রামার তাদের কাজ, তাদের কাজ স্ট্যাকের, হয়তো আজকের ক্লাসে তুমি স্ট্যাকের ইমপ্লিমেন্টেশন শিখলে, মানে স্ট্যাক কি করে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, বাট এই শেখাটা কিন্তু, মানে এটা শেখাটা একটা গুগলে সার্চ করলেই তুমি কোড পেয়ে যাবে। উদ্দেশ্যটা সেটা নয়, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে স্ট্যাকের কনসেপ্টটাকে একটা আত্মস্থ করতে হবে, বিকজ যাতে স্ট্যাকের কনসেপ্টটা তোমার মাথায় থাকবে, একটা আননোন অ্যাপ্লিকেশন যদি ভবিষ্যতে আসে, প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল লাইফ প্রবলেম, সেটাতে যেন এই ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি কাজে লাগবে, বা লাগলে কি বেনিফিট, সেটা যেন ডিসাইড করতে পারো। এটাই আমাদের কাজ। সো তুমি যদি ডেফিনেশনের রেসপেক্টে দেখো, তাহলে আমরা জানি যে স্ট্যাক ইজ এ ডেটা স্ট্রাকচার দ্যাট ইজ used to store the data element with the restriction of a LIFO or FILO, last in first out or first in last out. That means you can say, what we can say, that is stack, that is an order, that is an order list in which you can say insertion and deletion, insertion and deletion that are done at one end, that is called top. This is a particular name, this is nothing but ওই variable এর মতো, একটা pointer এর মতো, right? And what we know, that the last element inserted, last element inserted is the first one, is the first one to be, you can say, deleted. Hence, you know, it is called either, you can say, last in
first out, last in first out, that's why LIFO, or you can say first in last out, depending on the name, that is not a important thing. So this is the basic concept of stack. তার মানে আমরা এখানে বলি the element that are inserted and deleted from the same end. কি বলেছি? Insertions and deletions that are done at one end, that means at the same end, and that is nothing but called. That means what we can say, that means the new element, that will be inserted at the top, and topmost element, you can say, will be deleted. Topmost element will be deleted. আমরা দেখব ব্যাপারটা জাস্ট একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া, দেন উই উইল। ধরো আমাকে যদি ইনসার্শন করতে হয়, আমি ইনসার্শন করলে কি করতে হয়? ধরো এ বি সি ডি ইনসার্ট করি, তাহলে স্ট্যাকে আমরা জানি এ ইনসার্ট করলাম, তারপর বি ইনসার্ট করলাম, সি, তাহলে কি এই যখন সি ইনসার্ট করলাম আমরা কি করলাম, দিস ওয়ান নাও পয়েন্টিং টু দ্য টপ। এখন আমার কাজটা কি হবে, যখন ডি কে ইনসার্ট করব আমার টপটাকে এক বাড়িয়ে নিতে হবে, টপকে আমাকে এক বাড়াতে হবে, এবং সেখানে গিয়ে আমি ডি কে ইনসার্ট করব, আবার টপটাকে বাড়াতে হবে, টপটা পয়েন্টার যেখানে আমি ইনসার্ট করব ডি, তার মানে টপ এখন একে পয়েন্ট করছে। এখন যদি ডিলিশন করি আমি, তাহলে ডিলিশন কিন্তু আমি আগে একে করতে পারবো না, ডিলিশন করতে হলে আমাকে ই কেই ডিলিট, কারণ ইটা টপকে পয়েন্ট করছে, তার মানে ই কে ডিলিট করব। তারপরে কি করব, টপকে একটা কমাবো, এখানে এককে কমিয়ে এখন টপ একে পয়েন্ট করবে, তাহলে আমি এখন ডি কে পয়েন্ট, এভাবে আমরা সি বি এ, তার মানে ডিলিশন অর্ডারটা আমার এইরকম হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, টপের চেঞ্জটা কি প্রোগ্রামারদের ঠিক করে দিতে হবে? ইয়েস, টপের চেঞ্জটা প্রোগ্রামারদের দিয়ে ঠিক করে দিতে হবে, মানে হোয়েন ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য প্রোগ্রাম, তোমাকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যে টপটা চেঞ্জ হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হবে না, বুঝতে পেরেছো? মানে আমাকে প্রোগ্রামটা লিখতে হবে। এখন দেখো যে আমাদের যে নতুন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা বিভিন্ন রকম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখানে স্ট্যাক কি করে, অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেড, সেখানে তো ওরা অলরেডি কোডটা লিখে রেখেছে বলে নিজে নিজে ইনক্রিমেন্ট হয়, বাট তোমাকে যদি একদম স্ক্র্যাচ কোড লিখতে হয়, তাহলে তোমায় কি করতে হবে, পুরো জিনিসটা ইউজ করতে হবে, মানে তোমাকে লিখতে হবে। এখন আমরা আসবো প্রত্যেকটা কোড ইমপ্লিমেন্টেশনে, আমরা দেখব কিভাবে লিখতে হয়। নেক্সট আরেকবার থিং, বুঝিয়ে দেবেন? হ্যাঁ, মানে আমরা এখানে যেটা বলতে চাইছি, দেখো আমাদের ক্ষেত্রে স্ট্যাকে আমরা কি বলছি, ধরো একটা স্ট্যাক, এটা অ্যারে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, এটা তুমি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো। আমি জাস্ট কনসেপ্টটা অ্যারে দিয়ে যখন ইমপ্লিমেন্ট করব তখন ব্যাপারটা আরো ভালো করে দেখব। এখন ধরো আমার একটা এলিমেন্ট ওয়ানকে ইনসার্ট করতে হবে, আমাদের কি হয়, এরকম অ্যারেতে তো অলরেডি জায়গা থাকেই, আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমার টপ পয়েন্টার, যখন ইনসার্ট করতে হবে তখন কিন্তু টপে ইনসার্টটা করে কি করতে হবে, টপ বলে যে পয়েন্টার, তাকে আমাকে কি করতে হবে, এক ইনক্রিমেন্ট করতে হবে, তার মানে টপটা এখন এখানে পয়েন্ট করছে, এখন তুমি নেক্সট এলিমেন্ট ধরো 10, তাকে ইনসার্ট করতে হলে ও কিন্তু এখানে ইনসার্ট হবে। আবার আমি টপটাকে বাড়ালাম, টপ ইকুয়ালস টু টপ প্লাস 1, তখন কি হবে, নেক্সট যে এলিমেন্ট ধরো 40 আছে সেটাকে আমি এখানে ইনসার্ট করতে পারলাম। এবারে আমি যখন ডিলিশন করব তখন টপ থেকেই ডিলিট করতে হবে, তার মানে এখন তো টপটা এখানে পয়েন্ট করে বসে আছে, তার মানে আমি যখন ডিলিট করব কিন্তু 40 ডিলিট করবে প্রথমে, তারপরে টপটাকে কি একটা কমিয়ে দেবে, অটোমেটিক্যালি কমিয়ে দিলে কি হবে, টপ -1 মানে নেক্সট লোকেশনে পয়েন্ট করবে, এখন এটাকে আমি ডিলিট করলে 10 আসবে, তারপর এটাকে ডিলিট করলে 1 আসবে, তার মানে দেখো ইনসার্শন যে অর্ডারে হয়েছিল, ডিলিশন কিন্তু উল্টো অর্ডারে, তার মানে যে এলিমেন্টটা লাস্টে ইনসার্ট হয়েছিল 40টা কি হচ্ছে, যেটা লাস্টে ইনসার্ট হয়েছিল, বা ডিলিশন কিন্তু সেটা ফার্স্টে হচ্ছে, এই জন্য এটাকে বলা হয়, কনসেপ্টটাকে হচ্ছে স্ট্যাক বলা হয়। না বুঝতে পারলে না, দেখো হ্যাঁ, সো আমাদের অ্যাপ্লিকেশন কি, ফার্স্ট আমরা দেখব অ্যাপ্লিকেশন, দেন আমরা দেখব এটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ কেন বলা হয়, দেন উই উইল গো টু দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন সেকশন। সো ইফ উই টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাপ্লিকেশনস অফ স্ট্যাক, তার মানে স্ট্যাকের আমরা কি কি অ্যাপ্লিকেশন আছে। ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন ইউ ক্যান সে ব্যালেন্সিং অফ সিম্বলস, ধরো ব্যালেন্সিং
ইউ ক্যান সে। আমরা দেখবো এইগুলো পরবর্তীকালে, এখন জাস্ট নামগুলো শুনে রাখো। ব্যালেন্সিং অফ সিম্বলস মানে ওই যেটা হয়, ধরো এরকম একটা ব্র্যাকেট, এরকম একটা ব্র্যাকেট, অনেক সময় ব্র্যাকেটের মিসম্যাচ হয়ে যায়, সেই মিসম্যাচটা স্ট্যাক দিয়ে চেক করা হয়। আমাদের কিছু এক্সপ্রেশন আছে, এক্সপ্রেশন আছে যেমন infix, you can say to postfix, or you can say postfix conversion, conversion or প্রিফিক্স কনভার্সন। হয়তো তোমরা এই নামগুলো আমরা যখন আস্তে আস্তে এনকাউন্টার করব তখন এই জিনিসগুলো সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া হয়ে যাবে। মোটামুটি এরকম ব্যাপার। এ প্লাস বি এরকম যদি একটা অপারেশন থাকে, আমরা এইগুলোকে বলা হয় জেনারেলি অপারেন্ড, এ আর বি কে বলা হয় অপারেন্ড, আর মধ্যেখানের প্লাস সাইনটাকে আমরা বলা হয় অপারেটর। এটাকে বলা হয়, এক্সপ্রেশনটাকে আমরা বলি ইনফিক্স। কেন কি ইনফিক্স? কেন? অপারেটরটা মিডিলে আছে। এটাকে পোস্ট ফিক্স মানে হচ্ছে অপারেটরটা পরে চলে যাবে, আর প্রিফিক্স মানে হচ্ছে অপারেটরটা সামনে আসবে। তো এই প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন কেন করব তার অ্যান্সার আমাদের কাছে আছে, সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব, কারণ এগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে আসে। কেন করব প্রত্যেকটা কিন্তু কারণ আছে, আমরা এমনি এমনি করবো না। তোমার মনে হতে পারে একটা স্যার ইনফিক্স এক্সপ্রেশনকে একই তো ব্যাপার, শুধু অপারেটরটাকে চেঞ্জ করে দিলাম পেছনে, অপারেটরকে সামনে নিয়ে এলাম, বাট এইগুলোর প্রত্যেকটার বেনিফিট আছে বলেই আমরা করি, সেগুলো আমরা দেখব। আর কি আছে যেটা আমরা স্ট্যাকের অ্যাপ্লিকেশন যদি বলো, তাহলে ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমরা প্রত্যেক দিনই প্রায় করি, ওয়ার্ড ফাইল বা যে কোনো ফাইলে রিডু অথবা ইউ ক্যান সে আনডু, you know, features at many places, you can say features at many places, like you can say আমাদের কি আছে, এডিটর আছে, ফটোশপ আছে, এইসব জায়গাতে আমাদের কাজে লাগে, আরও প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনেই লাগে। অথবা একটা ওয়েব ব্রাউজারে তুমি যখন ফরওয়ার্ড অর ইউ ক্যান সে ব্যাকওয়ার্ড, ফরওয়ার্ড অর ব্যাকওয়ার্ড, সেগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু স্ট্যাক। আমরা হয়তো ভেতরে ভাবি না, বাট ওই প্রত্যেকটা ইমপ্লিমেন্টেশন কিন্তু স্ট্যাক ডেটা স্ট্রাকচারকে ইউজ করে। ওয়েব ব্রাউজারে আমরা যখন করি তখন দ্যাট ইজ অলসো ইন্টারনালি স্ট্যাকই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি। যদি ইমপ্লিমেন্ট করো রিকার্সিভ ফাংশন কল, আমরা অলরেডি রিকারশন ফাংশন কল পড়েছি, আমরা দেখেছি যে যখন ফাংশন কলটাকে করা হয় তখন কি করা হয়, স্ট্যাক ইউজ করি। মানে যখনই কল করছো তখন সবকিছু ডেটাকে স্ট্যাকে পুশ করতে 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 যাচ্ছ। আমরা আগের দিনে লিঙ্ক লিস্টের ক্ষেত্রে দেখলাম যে কোনো রিকারশনের জন্য আমরা রিকার্সিভ ফাংশন কল ইউজ করি। তারপরে হচ্ছে ধরো this is used in many algorithms, many algorithms এ আমরা এই জিনিসটা ইউজ করি। যেমন একটা অ্যালগোরিদম হচ্ছে টাওয়ার অফ হ্যানয়, যেটা আমাদের করতে হবে। তাছাড়া ফ্রি যখন করব এর পরে ফ্রি ট্রাভার্সালস, তখন আমরা দেখব ইউজ করছি হিস্টোগ্রাম। এই রকম বিভিন্ন রকম ইউ ক্যান সে অ্যালগোরিদমে আমরা এই জিনিসগুলো স্ট্যাকের ইউজ করি। আরো অ্যাপ্লিকেশন আছে, লাইক তুমি বলতে পারো দেয়ার আর সামথিং অ্যালগোরিদম যখন ভবিষ্যতে পড়বে তখন দেখতে পাবে ব্যাক ট্র্যাকিং, ইউ ক্যান সে ব্যাক ট্র্যাকিং বলে অ্যালগোরিদম আছে। নাইট ট্যুর, সব কিছু থাকবে না, এটা মাস্টার ডিগ্রিতেও অনেক সময় পড়ানো হয়। নাইট ট্যুর প্রবলেম আছে, এনকুইন্স প্রবলেম যেটা তোমরা অ্যালগোরিদমে পড়বে, এনকুইন প্রবলেম। এই প্রত্যেকটা প্রবলেমই আমরা যে বেসিক জিনিসটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে স্ট্যাক। তো আমরা ফিবোনাকি সিরিজ আমরা দেখব, ফিবোনাকি সিরিজ যদি রেকার্সিভলি ইমপ্লিমেন্ট করো সেখানে আমাদের স্ট্যাকের ইউজ আছে। আমি বলে শেষ করতে পারবো না, এত জায়গায় স্ট্যাক আমরা প্র্যাকটিক্যাল পারপাসে ইউজ করি। তো আমরা এই প্রত্যেকটা জিনিস যত এগোবো তুমি আস্তে আস্তে জিনিসগুলো সম্পর্কে বুঝতে যাবে। প্রত্যেকটা অ্যালগোরিদম আমার পক্ষে এনকাউন্টার করা সম্ভব নয় এখানে, কারণ সেগুলো হ্যাঁ। ব্যাক ট্র্যাকিং এর পরেটা কি নাইট টাওয়ার? নাইট ট্যুর, রাইট, নাইট ট্যুর প্রবলেম, এগুলো সব মনাজার অ্যালগোরিদমের প্রবলেম। এবং সেটা অ্যালগোরিদম যখন সাবজেক্ট পড়বে তখন দেখতে পাবে। এখন থেকে জাস্ট জানা যে এইরকম অ্যালগোরিদম আমরা পাবো ভবিষ্যতে যেখানে কিন্তু স্ট্যাকের ইউজটা আছে। দ্যাট ইজ দ্য স্যার কি অ্যালগরিদমের প্রবলেম বললেন? ব্যাক ট্র্যাকিং, নাইট ট্যুর প্রবলেম, ইনকুইন্স প্রবলেমস করেছে তো হয়তো। হ্যাঁ
না, তো আপনি সেগুলোতে একটা তো আমরা অ্যালগরিদমের প্রবলেম বললেন, একটু সেটা না শুনতে না না পাইনি। অ্যালগোরিদমের প্রবলেম না, আমি বলতে চাইছি এই প্রবলেমস গুলোতে তোমরা এই জিনিসগুলো ইউজ করবে, বুঝতে পেরেছো? আর কিছু বলিনি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আমরা জানি কি স্ট্যাক এডিটি, আমরা এডিটি কথাটা আগেও ইউজ করেছিলাম, যেটাকে বলা হয় স্ট্যাক এডিটি বলা হয়, অথবা এটাকে বলা হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ। কেন, মানে হোয়াই দিস ইজ কল্ড অ্যাবস্ট্রাক্ট? তাহলে অনিশ বলতে পারবে তুমি আমায় যে অ্যাবস্ট্রাক্ট এডিটি মানেটা কি? তোমায় যদি জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ডু মিন বাই অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ, জানো? দ্য কোশ্চেন ইজ, যদি তুমি স্যার ও কিছু বলতে বলে শোনা যাচ্ছে না। না শোনা যাচ্ছে না। হুম। So, if we talk about the definition, if we talk about the definition of abstract data type, তার মানে হচ্ছে that only mention what operations are to be performed. You can say what, সেটা আমাদের আছে। হ্যাঁ আমাদের যেটা, হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ এবারে শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার বলছিলাম মানে আজকের ডেটা টাইম মানে হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা কি করে করেছে জানি না, কিন্তু কি কি অপারেশন গুলো করা যাবে সেটা জানি। মানে অ্যাবস্ট্রাকশন প্রোভাইড করছে, মানে স্ট্যাকটাকে আমি ওই লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, কিংবা কিউ দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, সেটা আমার উপর নির্ভর করছে, কিংবা অ্যারে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। কিন্তু কি কি অপারেশন করা হবে সেটা হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে, মানে ইমপ্লিমেন্টেশন পার্টটা লুকিয়ে রাখা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট দিয়ে ডাটা টাইপ, যেটা একদম বলতে চাইছি। একদম, তার মানে the implementation part that is hidden from the user সেটা আমরা অলরেডি করে রেখেছি। বাট এই যে স্ট্যাকে যখন পুশ করছো, তার মানে ডেটাটা ইনসার্ট হবে। যখন স্ট্যাকে পপ এই কথাগুলো ইউজ করবে, তখন মানে স্ট্যাক থেকে কোনো ডেটাটা ডিলিটেড হবে। বাট পুশের ইমপ্লিমেন্টেশন আমি অ্যারে দিয়েও করতে পারি, অথবা লিঙ্ক লিস্ট দিয়েও করতে পারি, সেটা কিন্তু আমার জানার বিষয় নয়। আমি ইমপ্লিমেন্ট যা খুশি দিয়ে করতে পারি, বাট বাহ্যিক যে অপারেশন আপনি সেটার কোনো চেঞ্জ হবে না। হ্যাঁ বলো। আপনি বলছেন যে পপ মানে ডিলিট করা যায়, তার মানে যখন আমরা ওই উপরে দেখছিলাম যে মানে ইনসার্শন বা ডিলিশনে যখন হচ্ছে স্যার, তার মানে কি মানে ওখানে যখন এই যে ইটাকে যখন আমরা মানে ডিলিট করছি ডিলিশনে, তো ওখানেও কি ওই ইটা পপ হচ্ছে? আমরা যখন ডিলিশন ডিলিট করছি, হ্যাঁ ডিলিশন মানেই পপ করা, আর ইনসার্শন মানেই পুশ করা স্ট্যাকের ভাষায়। মানে আমরা যখন ডিলিট করছি, তার মানে একটা ডিলিট করা মানে একটা পপ অপারেশন চালিয়েছি, তার মানে ডিলিশন হচ্ছে। একটা পুশ অপারেশন চালিয়েছি, তার মানে তোমার ইনসার্ট হচ্ছে। আর অ্যাবস্ট্রাকশন তোমাদের অনেকবার বলা হয়েছে, এই যে বলেছি আমি যে এটিএম এ তুমি গেলে, এটিএম এ গেলে তুমি পিন, একটা কার্ড ঢোকালে, তার রেসপেক্টিভ পিন তুমি দিলে, তার সাথে তোমার মানি উইথড্রন হলো। দ্যাট ইজ এ সিম্পল থিং। বাট এটিএম এর ভেতরে জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে ধরো ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, হয়তো পরের বছর দেখা গেল জাভাস্ক্রিপ্টের ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে কেউ ধরো আমার জাভাস্ক্রিপ্ট মানে নোড জেএস ছেড়ে ধরো আমি ধরলাম তোমার জ্যাঙ্গো, বা ধরো অন্য কোনো ফ্রেমওয়ার্কসে কাজটা করা হয়েছে, বাট তোমার বাহ্যিক অপারেশনের কিন্তু কোনো চেঞ্জ হবে না। ইউ আর নট বদার অ্যাবাউট হোয়াট এভার বি দ্য ইমপ্লিমেন্ট, মানে হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকচুয়ালি ইউ আর ইমপ্লিমেন্টিং in the system. You are only bothered that how you have to withdraw the money. So that means the implementation details that is hidden from the users. So in that particular stack কিউ, এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এইগুলোকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ বলা হয়, তার কারণ পুশ মানে একটা এলিমেন্ট ইনসার্ট হবে, পপ মানে একটা এলিমেন্ট ডিলিশন হবে। বাট পুশ বা পপকে তুমি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করছো, আইদার ইউ ইউজ দ্য অ্যারে অর আইদার ইউ ক্যান ইউজ দ্য লিঙ্ক লিস্ট, দ্যাট ইজ নট dependent. So the definition of ADT only mentions that operation are to be performed, are to be, you can say, performed. Operation are to be performed, but not how, you can say, these operations, how these operations
will be implemented, will be implemented. So it does not specify. So it does not, you can say, specify how data will be organized, how data will be organized in memory, that means in RAM, and what what algorithms, you can say, will be used, will be used for implementing the operation, implementing, you can say, the operations, and it is called abstract, তাই জন্যই বলা হয় এটাকে abstract. So it is, you can say, called abstract. Why? Because it gives an implementation independent view, because it gives an implementation independent, you can say, view. So যেটা ও বললো সেটা শুধু এই ক্ষেত্রে কাজে লাগবে না, তোমরা যদি জাভা বা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ পড়বে ভবিষ্যতে, সেই ক্ষেত্রেও অ্যাবস্ট্রাকশন হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইন কেস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ। সো এখানে একটা অ্যাবস্ট্রাকশন কথাটা আছে, সেটা জেনে রাখো। তার মানে দ্য প্রসেস অফ প্রোভাইডিং, the process of providing only the essentials and hiding the details, that is known as abstraction, that is known as abstraction. So whatever be the thing, এইটুকু বোঝা গেছে। কনসেপ্ট আছে ওই রকম না অ্যাবস্ট্রাকশনটা, মানে একদম concept উপসের কনসেপ্টটা একই কনসেপ্ট, মানে দেয়ার ইজ নো আদার। আমরা ক্লাস ওখানে ইউজ করি, অবজেক্ট ইউজ করি, মেথডস ইউজ করি ডিউ টু দিস অ্যাবস্ট্রাকশন, অ্যাবস্ট্রাকশনটাকে ইনশিওর করার জন্য। সো আমরা তাহলে ডিক্লেয়ার কি করে করি? আমাদের দুটো জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডিক্লারেশন অফ ডেটা, মানে অপারেশনস গুলোকে আমাকে যদি বলা হয় স্ট্যাক এডিটিটাকে লিখতে, তাহলে স্ট্যাক এডিটি লিখতে গেলে প্রথমে আমাকে কি লিখতে হবে? ডিক্লারেশন, ইউ ক্যান সে, অফ ডেটা, declaration of data. So declaration of data, that means it's nothing but the some space to store the stack elements, space to store the stack elements, আর আমার কাছে ভেরিয়েবল হিসেবে যেটা আছে একটা জিনিসই আছে, দ্যাট ইজ নেমড অ্যাজ এ টপ। টপ নাম দিতে হবে এরকম কিন্তু কোনো কথা নেই, টপটা আমরা ইউজ করি বোঝানোর জন্য। টপ ইজ নাথিং বাট এ ভেরিয়েবল, যেটা আমার নিজের নাম দিয়ে চালালেও হবে। সো দিস ইজ দ্য ডিক্লারেশন অফ ডেটা। অ্যান্ড সেকেন্ড জিনিস, দিস ইজ নাথিং বাট ডিক্লারেশন অফ অপারেশনস। এইরকম ভাবে স্ট্যাক এডিটি করা হয়। Declaration of operation মানে there is some push, say an element should be pushed. A x means you can say that particular element to be inserted, this particular element to be inserted. তার মানে push x যখন তুমি লিখছো, তার মানে কি বোঝাচ্ছে? এই above operation যেটা আমরা বারবার বলছি একই জিনিস, insert element in the stack, insert element in the stack with the help of top, with the help of top. This is the first thing, যেটা একটা অপারেশন আছে যেটাকে আমরা বলি পুশ। সেকেন্ড অপারেশন, এটাকে এ নাম দিয়ে দিই, this one is a b, second operation that is a pop.
পপ আমার কিচ্ছু এখানে কিন্তু এলিমেন্টকে আমি পুশ করেছি, পপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমার এলিমেন্ট কিছু দেওয়ার দরকার নেই, কারণ পপ মানেই ও যে লাস্ট ইনসার্ট করেছে তাকেই ডিলিট করবে। তার মানে পপ কি করবে, ইট ডিলিট দ্য এলিমেন্ট ফ্রম দ্য stack, you can say, with the help of top. That is a simple thing যেটা আমরা করি। C is nothing but is full, that is also you can say একটা operation। is full মানে that returns true if the stack is full, simple as that। মানে ইউজফুল অপারেশন যেটা আছে সেটা আমি যদি স্ট্যাকটা ফুলই হয় তাহলে আমি আর ইনসার্ট করব কি করে, তো আমাকে তো কিছু একটা দিয়ে বুঝতে হবে যে স্ট্যাকটা ফুল কি ফুল নয়, তাই জন্য আমরা ইউজফুল অপারেশনটা করেছি। অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট দিস ওয়ান, অ্যান্ড আরেকটা থাকবে নিশ্চয়ই উল্টো, দ্যাট মিনস ইজ এমটি, তার ওটা মানে কি লিখেছেন, রিটার্ন স্টোন? ট্রু রিটার্নস, দ্যাট ইজ ট্রু, রিটার্নস ট্রু মানে সেই ট্রুটা ইউ ক্যান সে সেটা 1 হতে পারে অথবা 2 হতে পারে, দ্যাট ইজ নট এন ইস্যু। সো আরেকটা জিনিস কি, ইজ এমটি মিনস দ্যাট রিটার্নস ট্রু ইফ দ্য স্ট্যাক ইজ এমটি। এই চারটে অপারেশনে আমরা জিনিসটা নিয়ে করি। সো তার মানে স্ট্যাকের ক্ষেত্রে যদি ইমপ্লিমেন্ট করি, আমরা বলেছি দুটো দিয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, একটা দিয়ে হচ্ছে আমরা লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, আদারওয়াইজ অ্যারে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। তো আমরা প্রথমে অ্যারে দিয়ে দেখি, তারপর লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে দেখব। সো আমরা দেখছি যে ইমপ্লিমেন্টিং ইউ ক্যান সে স্ট্যাক ইউজিং অ্যারে, implementing stack using array। so আমরা কি জানি, in order to implement the stack, what you have to do, we need the concept of array of you can say fixed size and variable top। আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে এই দুটো জিনিস চাই। এখানে আমরা কি জানি, একটা অ্যারে সাইজ যদি n হয় তার মানে ওভারফ্লো করে কি করে, সি তে আমরা জানি n ইকুয়ালস টু 0 থেকে শুরু হয়, তার মানে টপের ভ্যালু মানে ভেরিয়েবলের ভ্যালু যদি n-1 এ পৌঁছে যায় তাহলে আমি বুঝবো যে আমার স্ট্যাকটা ফিল্ড আপ হয়ে গেছে, কারণ অ্যারে সাইজ ধরলাম n, তাহলে অ্যারে সাইজ n হলে আমি টপের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করতে করতে যদি টপের ভ্যালু n-1 এ পৌঁছে যায় তাহলে আমি বুঝবো যে স্ট্যাকটা ফিল্ড আপ হচ্ছে। তার মানে ঘটনাটা কি রকম হয়, এটাকে বলে ওভারফ্লো কন্ডিশন। ধরো ইনিশিয়ালি কি থাকে, যখন স্ট্যাকটা এমটি, স্ট্যাকে কিছু নেই, আমরা সিটে কোড যখন করি ধরে নেওয়া হয় এই টপের ভ্যালুটা কিসে থাকে, -1 এ থাকে, মানে স্ট্যাকে কিছু নেই। স্ট্যাকে যখন ফার্স্ট এলিমেন্ট ধরো পুশ করছো ফার্স্ট এলিমেন্ট, টপের ভ্যালুটা কি করে চেঞ্জ হচ্ছে দেখো, ইনিশিয়ালি কোথায় আছে, -1 এ আছে, রাইট। আমি ধরো পুশ করলাম 10, তাহলে কি করব, ফার্স্ট টপের ভ্যালুটা বাড়াতে হয়, বাড়িয়ে 0-তে নিয়ে এলাম, তার মানে এটা হচ্ছে অ্যারের ঘর 0 1 2, ইন্ডেক্স যেমন ভাবে করো, ধরো 3, তার মানে যখন টপের ভ্যালু বাড়ালাম প্রথমে 0-তে, তারপরে পুশ করলাম, মানে এটা পুশ হলো। সেকেন্ড যদি 20 পুশ করতে হয়, টপের ভ্যালু আবার বাড়াতে হবে, মানে 1 লোকেশনে পৌঁছালো এবং আমি 20 পুশ করলাম। আমাকে 30 পুশ করতে হলে টপের ভ্যালু কি করব, বাড়ালাম, 2 লোকেশনে গেল, আমি 30 পুশ করলাম। আমি ধরো 40 পুশ করতে হলে আমি দেখলাম টপের ভ্যালু বাড়ালাম, আমার 3 হলো এবং আমি এখানে 40 পুশ করলাম। তার মানে আমি এখানে n কত, n এর সাইজ হচ্ছে 4, কারণ 4টে এলিমেন্ট ঢুকতে পারে,
তার মানে ওভারফ্লো কন্ডিশন কখন রিচ করছে, যদি টপের ভ্যালুটা n-1 হয়, তাহলে n হচ্ছে 4, n-1 মানে হচ্ছে 4 - 1 3, তার মানে দেখো টপের ভ্যালুটা কত এখন পয়েন্ট করছে, 3 তে পয়েন্ট করছে, তার মানে এরকম পয়েন্টিং হলে আমি বুঝবো স্ট্যাকটা ওভারফ্লো, রাইট। এরপরে যদি কেউ ইনসার্ট করতে যায় তখন তোমায় মেসেজটা শো করাবে যে স্ট্যাকটা ওভারফ্লো হয়ে গেছে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবং আন্ডারফ্লো কন্ডিশন তাহলে কি হবে, ঠিক উল্টো। আন্ডারফ্লো মানে কি, স্ট্যাকে কোনো এলিমেন্ট স্যার, নেই, তুমি হ্যাঁ বলো। স্যার মানে যতগুলো এলিমেন্ট ঢোকাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার এন। এন, যতগুলো এলিমেন্ট আমি ঢোকাচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? এই ধরো না, তুমি ভেবে দেখো তুমি একটা অ্যারে লেখো, তুমি যখন একটা অ্যারে লিখছো তুমি কি লেখো, তুমি 5 লেখো, লেখো কি না? তার মানে এই 5টা কি বোঝায়, যে ম্যাক্সিমাম কটা এলিমেন্ট ঢুকবে, কিন্তু তার ইন্ডেক্সটা কি থাকে, 0 1 2 3 4 পর্যন্ত, তাই না? বুঝতে পেরেছো? তার মানে এইটা হচ্ছে এন, রাইট। হ্যাঁ স্যার। তার আর টপটা যখন এখানে গিয়ে পৌঁছাচ্ছে তখন টপের ভ্যালু কত হচ্ছে, n-1, তার মানে এটা হচ্ছে তোমার কি কন্ডিশন, ওভারফ্লো কন্ডিশন। তার মানে একই জিনিসই রাখতে হবে, ধরো তুমি পপ করতে করতে যাচ্ছ, স্ট্যাকে আর কোনো এলিমেন্ট নেই, তাহলে তোমাকে সেটাও নোটিফাই করতে হবে। আমরা জানি টপে যখন কোনো এলিমেন্ট নেই, তার মানে আমায় বুঝতে হবে টপে যদি কোনো এলিমেন্ট না থাকে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট, যে তখন টপের ভ্যালু কত হবে, -1 হবে, রাইট। সো জাস্ট এ মিনিট। সো এখানে আমরা দেখছি তাহলে কি, যে আন্ডারফ্লো কন্ডিশন যদি দেখো, এটাকে বলা হয় আন্ডারফ্লো কন্ডিশন, ওটা হচ্ছে ওভারফ্লো কন্ডিশন, দিস ওয়ান ইজ দ্য আন্ডারফ্লো কন্ডিশন। এই প্রত্যেকটাই কিন্তু ইন্টারভিউ হোক যে কোনো জায়গায় হোক জিজ্ঞেস করে, টপ যখন -1 তখন হচ্ছে আমরা বলছি সেটাকে আন্ডারফ্লো। আন্ডারফ্লো মানে আর জায়গা নেই, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমরা পপ করতে করতে যখন দেখবো টপের ভ্যালু -1-এ পৌঁছে গেছে, তখন আমি বুঝবো আচ্ছা আমার আর জায়গা নেই। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমরা এই জিনিসটা বুঝতে পেরেছি যে ওকে, নাও দ্য থিং ইজ দ্যাট, এখন আমরা তাহলে কি করতে পারি, আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখছি, রাইট এ program to implement push operation, push operation in the stack, write a operation to implement push operation in the stack। তাহলে পুশ অপারেশন মানে আমি এভাবে লিখছি, এস একটা অ্যারের নাম, এন হচ্ছে সাইজ অফ দ্য অ্যারে, টপ হচ্ছে একটা পয়েন্টার, আমার এইগুলোকে পাস করাতে হবে, এবং এক্স হচ্ছে একটা এলিমেন্ট দ্যাট ইজ টু বি ইনসার্টেড। তাহলে এসটা কি, এস হচ্ছে অ্যারেটার নাম, তুমি যে কোনো নামে দিতে পারো, আমি এখানে এস দিয়েছি। এন হচ্ছে, এগুলো ভেরিয়েবল তাই এখানে হচ্ছে তোমার ইচ্ছে মতো তুমি দিতে পারো। টপ হচ্ছে পাতিকথা টপ, এটাও একটা পয়েন্টার, এবং এক্স ইজ নাথিং বাট, যেটা এলিমেন্ট টু বি ইনসার্টেড, যেটা তুমি ইনসার্ট করতে চাইছো। তাহলে আমার প্রোগ্রামটা যদি লেখো, তার প্রোগ্রামটায় কি হবে, আমি প্রথমেই চেক করব যে এই যে টপ পয়েন্টার সেটা ইকুয়ালস টু n-1 কিনা। যদি হয় তাহলে আমি প্রিন্টএফ করে আমি বলবো ওভারফ্লো, এবং ওভারফ্লো হলে তো আর এর কোনো জায়গা নেই, আমি কি করব, এক্সিট 1 করে বেরিয়ে যাব। যদি সেটা না হয় তাহলে কি করতে পারি, আমি বলেছি টপটাকে ইনক্রিমেন্ট করবে, এবং এই অ্যারের এই টপ লোকেশনে আমি এক্স ডেটাটাকে নেব, অথবা তুমি একভাবে লিখতে পারো এস প্লাস প্লাস টপ ইকুয়ালস টু এক্স, এইভাবে লিখলেও একবারে এই দুটো স্টেটমেন্টকে এইভাবে লেখা যায়। পাতিকথা টপের ভ্যালু আগে বাড়বে, তারপরে তুমি এক্স এর ভ্যালুটা ওই পার্টিকুলার লোকেশনে ইনসার্ট করবে। মানে এখানে নিশ্চয়ই ঘটনাটা আশা করি বুঝতে পেরেছো, এরকম পাতি এস একটা অ্যারে আছে যেখানে 0 1 2 3 আছে। ইনিশিয়ালি
টপ সবসময় বলি -1-এ থাকা যায়। এবং যদি ফার্স্ট এলিমেন্ট 10 কে ইনসার্ট করতে যাও, প্রথমে আমাকে টপের ভ্যালুটা বাড়াতে হবে, টপ প্লাস 1, তার মানে টপের ভ্যালু 0 হয়ে যাবে। তাহলে 0 যখন হবে আমি দেখো প্রোগ্রামে কি লিখেছি, এস টপ মানে S0 লোকেশনে আমি ফার্স্ট এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করেছি, তার মানে 10টা ইনসার্ট হয়ে যাবে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, যেমন অ্যারেতে। আবার কি হবে, যদি নেক্সট এলিমেন্টকে তুমি ইনসার্ট করতে চাও, টপের ভ্যালু বাড়াবে, নেক্সট লোকেশনে যাবে, নেক্সট লোকেশনের ভ্যালুতে নেক্সট এলিমেন্টটা ইনসার্ট হবে। দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল, রাইট? আমি পুরো কোড পরবর্তীকালে দেখিয়ে দেবো পরের দিনই। এটা হচ্ছে পুশ অপারেশন, এটাই কিন্তু কোড, মানে কোড মানে এটা সিউডো কোড আমি বলছি না, দ্যাট ইজ দ্য কোড অফ দ্য পুশ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট, অ্যান্ড আই হ্যাভ টু কল দিস পার্টিকুলার পুশ ফ্রম দ্য মেন প্রোগ্রাম থেকে এই পুশটাকে কল করতে হবে, আর কিছু না। হ্যাঁ, অ্যাড এর ওখানটা বোঝাবে না অনেক যে টপ ইকুয়ালস টু টপ প্লাস ইকুয়ালস টু 0, এটা ওখানটা হ্যাঁ বুঝতে ধর, হবে না। মানে ব্যাপারটা কি, আমি তো স্ট্যাকটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি কি দিয়ে, আমি স্ট্যাকটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি অ্যারে দিয়ে, তার মানে নিশ্চয়ই তোমার কাছে এরকম একটা অ্যারে আছে, ধরলাম যার সাইজ হচ্ছে 1 2 3 4 5, মানে n এর ভ্যালু হচ্ছে 5, রাইট? এবং 0 1 2 3 4। এবারে আমরা কি জানি, আমরা ধরো আমরা নর্মালি প্রোগ্রামটা যখন লিখছো, তুমি তো ইন্টিজার একটা মেন লিখেছো, হোয়াট এভার ইউ ক্যান রাইট, তুমি এখান থেকে একটা এলিমেন্টকে ইনসার্ট করতে গেলে পুশ ফাংশনকে কল করছো, পুশ ফাংশনকে যখন কল করছো তখন অ্যারেটার বেস অ্যাড্রেস পাঠাচ্ছ, তার সাথে নাম্বার অফ স্ট্যাকের 5টা এলিমেন্ট ঢুকতে পারে, তাই n এর ভ্যালু 5, তুমি পাঠাচ্ছ টপ পয়েন্টারটা, টপটা ইনিশিয়ালি -1-এ আছে, তার টপটা ইকুয়ালস টু -1 আমি লিখে রাখলাম, বাট টপটা ইনিশিয়ালি -1-এ ছিল, এবং তুমি কি করছো, একটা এলিমেন্ট ধরো 10 কে পাঠাচ্ছ, এইভাবে মেন প্রোগ্রাম থেকে কল করছো। যখনই মেন প্রোগ্রাম থেকে কল করছো, তখন ও তো এই পুশের মধ্যে ঢুকছে, মানে পুশ অলরেডি যেটা লিখে রেখেছো, এখানে কি করছে, ওর কাজটা কি ছিল, টপটাকে প্রথমে বাড়ানো, টপ প্লাস প্লাস করো, মানে টপের ভ্যালু কত গেল, এখন -1 +1 মানে 0-তে গেল, এবং তারপরে কোডটা কি ছিল, কোডটা ছিল এস অফ টপ, টপটা এখন 0 আছে, তার মানে S0 লোকেশনে ফার্স্ট যে এলিমেন্টটা তুমি পাস করাচ্ছ সেটাকে ইনসার্ট করা। S0 মানে কি, সেটা তো অ্যারে 0th লোকেশন, সেখানে আমি 10 রেখে দিয়েছি, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। না বোঝা গেল না, দেখো শিওর। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, একটা কথা যে স্ট্যাকটা এডিট অ্যাবস্ট্রাক্ট ডেটা টাইপ, তো একদম এগুলোর পুশ বা পপ অপারেশন গুলো আমাদের কাছ থেকে হিডেন করা আছে। একদম হিডেন, তাহলে মানে আমাদের কাছ থেকে হিডেন মানে কি বলতো, মানে আমি তো কোডটা লিখছি, সিটে কোড লিখলে আর হিডেন কি, তোমাকে তো পুশ অপারেশনটা লিখতে হচ্ছে, রাইট? পুশ অপারেশন তোমার লিখতে হচ্ছে, কিন্তু দেখো এই যে মেন সেটাই প্রোগ্রামে, বলছি। হ্যাঁ সেটা তো লিখতে হবেই, হিডেনটা কোথায়, মানে আমার বক্তব্যটা যে পুশ অপারেশনটা, ধরো তুমি এই যে পুশ অপারেশনটা তুমি লিখেছো, পুশ অপারেশন মানে কি, তুমি 10, মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এরকম পাঠাই, পুশ 10 মানে ইনসার্ট করবে, পুশ 20 মানে আরেকটা এলিমেন্ট ইনসার্ট করবে। এবার এই যে পুশের ভেতরে যে ইমপ্লিমেন্টেশনটা, সেটা তুমি স্ট্যাক অ্যারে দিয়ে করতে পারো, সেটা তুমি লিঙ্ক লিস্ট দিয়ে করতে পারো, তার মানে কিন্তু পুশের ভ্যালুটা কিন্তু একই কাজই করবে, পুশ মানে ইনসার্টটা এইভাবেই হবে, পপ মানে ডিলিশনটা এইভাবেই হবে। এবারে পুশকে তুমি কল করছো, কিন্তু অ্যাবস্ট্রাকশনটা এই লেভেলে আছে। একদম অ্যাবস্ট্রাকশনটা এই লেভেলে আছে, মানে পুশের ডেফিনেশনে কোনোদিন তুমি চেঞ্জ করতে পারবে না, লজিকটা বুঝতে পারছো? পুশের ভেতরে ইমপ্লিমেন্টেশন তুমি সি দিয়ে করলে আজকে, কালকে জাভা দিয়ে করলে, হোয়াট এভার বিটা দিয়ে করলে, কিন্তু পুশ 10 কথা মানে হচ্ছে পুশের ভেতরে 10 এলিমেন্টটা তোমার ইনসার্ট করতে হবে, এই ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রাকশন। এবার তুমি যখন কোড লিখছো তখন তোমাকে পুরোটাই লিখতে হবে, নইলে কি করে হবে, লজিকটা বুঝতে পেরেছো, অ্যাবস্ট্রাকশনটা কোথায়? ঠিক আছে, হ্যাঁ। সো ইট ইজ এ পুশ, তার মানে পুশ অপারেশনের কোডটা এইভাবে লিখতে হবে। তাহলে পপ অপারেশনের যদি কোড তোমায় লিখতে হয়, তাহলে পপ করতে গেলেও আমার টপটা লাগবে, কারণ টপ থেকেই ডিলিশন হবে, তার মানে আর পপ হলে কি হবে, যে এলিমেন্টটা ডিলিট করছো সেই এলিমেন্টটা তোমার চাই, তাই জন্য দেখো পুশ অপারেশনে কিন্তু রিটার্ন টাইপ কিন্তু, মানে ফাংশনটা কিছু রিটার্ন করছে না, দেখো পুশ অপারেশনে আমি কিন্তু আগে কিছু লিখিনি, আগে কিছু না লেখা মানে দিস ইজ এ ভয়েড, মানে কিছু নেই। কিন্তু পপ অপারেশনে কি হচ্ছে, যে এলিমেন্টটাকে তুমি ডিলিট করছো সেই এলিমেন্টটাকে তুমি রিট্রিভ ব্যাক করতে চাও, সেই এলিমেন্টটা তুমি চাও যে কোন এলিমেন্টটাকে আমি ডিলিট করলাম, তার মানে পপ অপারেশন যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ইন্টিজার রিটার্ন করছে, এবং এটা হচ্ছে পপ, আমি কি পাস করাচ্ছি, অ্যারেটাকে পাস করাতে হবে, নাম্বার অফ এলিমেন্টও পাস করাতে হবে, আর টপ পাস করাতে হবে, তাহলেই আমার হয়ে গেল, এই তিনটে জিনিস পাস করালাম। এখানেও একই জিনিস, আমাকে আন্ডারফ্লো কন্ডিশন চেক করতে হবে, মানে যদি স্ট্যাকটা এমটিই থাকে তাহলে আমি কি ডিলিট করব, তাই জন্য আমাকে প্রথমে দেখে দিতে হবে টপের ভ্যালুটা -1 কিনা,
যদি টপের ভ্যালু -1 হয় তাহলে আমি printf করে দিচ্ছি, কি করছি, দিস ইজ নাথিং বাট ইউ ক্যান সে আন্ডারফ্লো অপারেশন, এবং আমার প্রোগ্রামটা আর এগিয়ে লাভ নেই, আমি এক্সিট করে প্রোগ্রামটাকে টার্মিনেট করে দিচ্ছি। যদি সেটা না হয় তাহলে কি করব, টপকে আমি এখানে কি বলেছি, আগে এলিমেন্টটাকে তুমি তুলবে, তারপর এলিমেন্টটা টপের ভ্যালু কমাবে। পুশের ক্ষেত্রে কি ছিল, টপের ভ্যালু আগে বাড়াও, তারপরে তুমি এলিমেন্টটাকে ইনসার্ট করো। পপের ক্ষেত্রে আমি কি বলছি, এলিমেন্টটাকে আগে তুলে একটা জায়গায় রাখো বা অ্যারেতেই রাখো, হোয়াট এভার, রিটার্ন করাও, তারপরে টপের ভ্যালু কমা। তো এটাকে তো আমি একটা জায়গাতেই লিখতে পারি, আমি যদি রিটার্ন করে আমি অ্যারেটা নিই এবং তার সাথে আমি কি করছি, এই টপটাকে মাইনাস মাইনাস করে দিচ্ছি, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। মানে আমি আগে টপ মাইনাস মাইনাস মানে টপের ভ্যালুটা আগে রিটার্ন করিয়ে দিচ্ছি, মানে এস টপটা আগে রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে, রিটার্ন হচ্ছে এস টপটা আগে, তারপরে টপের ভ্যালুটা কি হচ্ছে, টপ -1 হচ্ছে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। তার মানে এইভাবে আমি পপ অপারেশনটাকেও ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি, রাইট? এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, আশা করি আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছি। হুম, এখানে যে এরকম করতাম যে স্যার এস অ্যাডের মধ্যে টপটাকে নিয়ে ইকুয়ালস টু এক্স প্রথমে করে দিয়ে তারপর যদি টপ মাইনাস মাইনাস করতাম তাহলে স্যার কি করতাম অ্যারের মধ্যে, এস টপ ইকুয়ালস টু যেরকম আগেরটা কি করেছিলাম টপ প্লাস প্লাস এস টপ ইকুয়ালস টু এক্স করে দিয়েছিলাম, তো এখানেও তো মানে আমার কমাতে হবে, তো স্যার প্রথমে এস টপটা করে ইকুয়ালস টু যদি এক্স করে দিই, তারপরে যদি মানে আপনার মানে টপ মাইনাস মাইনাস করি তাহলে হবে। হ্যাঁ একই জিনিসই হবে, স্যার কোনো এটা আপনি অসুবিধা নেই। একবারই লিখেছেন তো না? এটা আমি একবারই লিখেছি, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, আচ্ছা। তুমি সেটাও করতে পারো, আমি এটা কোডটাকে শর্ট ফর্মে লিখেছি আর কিছুই না। অনেকভাবে করা যায়, দেখবে বিভিন্ন বইতে ওরা একটা ইন্টিজার নিয়ে নিয়েছে, দেখবে ইন্টিজার এক্স নিয়ে নিয়েছে, ওরা এইখানে এলস পয়েন্টে গিয়ে এক্স এর মধ্যে প্রথমে এক্স টপটাকে রাখছে, তারপরে টপ ইকুয়ালস টু টপ -1 করছে, আমি এইভাবেও এটাই তো। বলছিলাম স্যার, আমি হ্যাঁ, এটাই বলছিলাম। এটাই বলছি, একই জিনিস, কিন্তু এটাতে তোমার শর্ট হবে, আমার এত কিছু ভেরিয়েবল কেন নেবে অকারণে, বুঝতে পেরেছো? সো হ্যাঁ স্যার। এখন আমরা একটা জিনিস, একটা প্রবলেম দেখব, তারপরে ওটা নিয়ে একটুখানি ডিসকাস করব। ধরো প্রবলেমটা যদি আমার এরকম হয়, বলে দেবে কোশ্চেনে এরকম দিয়ে দেবে যে তোমাকে বলা হলো একটা এ প্রোগ্রাম দ্যাট ইউ ক্যান সে attempts to generate attempts to generate as many permutation as many permutation as possible of the string that is a b c d by pushing the characters a b c d in the same order on a stack, but it may but it may pop the characters at any time. Question এরকম দেবে, one of the following which one of the following strings cannot be generated using this problem, using this. Okay, and a b c d d c b a c b a d c a
বিডি পাতি কথা ডি হবে স্যার। হ্যাঁ সো পাতি কথা তোমায় বলে দিয়েছে এ বি সি ডি এই অর্ডারেই তোমায় পুশ করতে হবে এবারে এই অর্ডারে পুশ করে তুমি কি এই পারমুটেশনটা জেনারেট করতে পারবে কি পারবে না আমাকে চেক করতে হবে কোন পারমুটেশনটা তুমি জেনারেট করতে পারবে তাহলে ধরো এ বি সি ডি তার মানে আমি এ কে পুশ করলাম এ কে পপ করলাম এ পেলাম আমাকে এ বি সি ডি জেনারেট করতে হবে বি কে পুশ করলাম বি কে পপ করলাম করতে পারি তারপরে কি করতে হবে সি কে পুশ করলাম সি কে পপ করলাম ডি কে পুশ করলাম ডি কে পপ করলাম তার মানে আমি এ বি সি ডি জেনারেট করতে পারবো দ্যাট ইজ ডান আমি দেখবো ডি সি বি এ জেনারেট করতে বিটা স্যার বিটা হবে স্যার না বিটা হচ্ছে কি করে তুমি ডি সি বি এ পারবে না তুমি ভেবে দেখো তোমাকে বললাম আমাকে এটা তার মানে আমাকে এ পুশ করতে হবে এই অর্ডারটা কিন্তু হ্যাঁ মেনটেন ডি করতে হবে স্যার ডিটা হবে স্যার ডি 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 স্যার একদম ডি হবে কারণ কি ডিটাকে পপ করেছো ডি কে জেনারেট করে দিয়েছো সি কে পপ করেছো সি জেনারেট করেছো বি কে পপ করেছো বি জেনারেট করেছো এ কে পপ করেছো এ জেনারেট করেছো তার মানে এই অপশনও কারেক্ট তারপরে সিবি এডি তার মানে এ কে পুশ করেছো বি কে পুশ করেছো সি কে পুশ করেছো সি কে পপ করলে সি জেনারেট করছি বি কে পপ করলে বি জেনারেট করছি এ কে পপ করলে এ জেনারেট করছি তারপর ডি কে পুশ করবে ডি কে পপ করবে তুমি এটাও জেনারেট করতে পারছো লাস্টেরটা দেখো সি এ তার মানে এ পুশ করেছো বি পুশ করেছো সি পুশ করেছো তারপর সি কে পপ করলে তারপরে দেখো এ কে কিন্তু আর জেনারেট করতে তুমি পাবে না তার কারণ তোমাকে তো এই অর্ডারে পুশ করতে হবে তোমাকে জেনারেট করতে হলে মানে পপ করতে হলে তোমার পপটা কে হবে বি হবে সি এর পরে বি থাকলে হয়ে যেত স্যার কিন্তু একদম সি এর ডাইরেক্ট পর হ্যাঁ তার মানে এইটা এ হবে চলে না তার মানে এই পারমুটেশন তুমি জেনারেট করতে পারবে না রাইট এই পারমুটেশন তুমি জেনারেট করতে পারবে না ক্লিয়ার তাহলে দেখি বলতে পারো কিনা দেখি বিক্রম এটা বলতে পারো কিনা দেখো যদি এরকম দিয়ে দেয় আরেকটা হুইচ অফ দ্য following which of the following permutation which of the following permutations can be you can say obtained can be obtained in the output in the same order using a stack assuming that input sequence is 1 2 3 4 5 in the same order বিক্রম বলো দেখি হ্যাঁ স্যার। হুম ডি হবে তাই স্যার। দেখি এখানে বলছে 1 2 হুম 3 4 5 টা সেম অর্ডারে পুশ করতে হবে। একদম এবারে কোন পারমুটেশনটা আমি জেনারেট করতে পারবো ডি হবে তো। ডি হবে রাইট ডি হবে। ডি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো না বুঝতে পারোনি তার মানে থ্রি কে যদি প্রথমটা দেখো না 1 2 3 তারপর 3 কে পপ করলে 3 জেনারেট করতে পারি 4 কে পুশ করে 4 কে পপ করলে 4 জেনারেট করতে পারি 5 কে পুশ করে 5 কে পপ করলে 5 জেনারেট করতে বাট 1 2 হবে না 2 1 ফর্মে হবে তার মানে এটা আমি জেনারেট করতে পারছি না সেকেন্ডটা একই ব্যাপার 1 5 2 3 4 প্রবলেম হচ্ছে অর্ডারিং এ দেখো 1 কে পুশ করে 1 কে পপ করে দাও
তারপরে 5 কে জেনারেট করতে গেলে 2 কে ঢোকাতে হবে, 3 কে ঢোকাতে, কারণ অর্ডারটাই রাখতে হবে 4 5। এবারে তুমি যদি 5 কে পুশ করে এবং 5 এ যদি পপ করো তাহলে 1 5 হচ্ছে। তারপরে আর এই যে অর্ডারটা জেনারেট করতে পারছো না, কারণ তারপরে তো 4 চলেই আসছে অটোমেটিক্যালি। থার্ড ক্ষেত্রে তুমি যে দেখো 5, তার মানে হ্যাঁ 1 স্যার, 2 3 সিটাও 4। হবে না, কারণ হুম, 5 4 3 এর পর আমাকে 2টা পপ করতে হবে, কিন্তু একদম। 1 চলে আসছে। হুম, শুধুমাত্র তাহলে কারেক্ট অপশন হচ্ছে এটা, রাইট? ডিটা হবে। ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এটা হচ্ছে স্ট্যাকের এরকম প্রবলেম আমাদের দেয়। কিন্তু আরেকটা জিনিসও তোমায় জানতে হবে, তোমায় যদি বলা হয় যে এইরকম কটা স্ট্যাক পারমুটেশন পসিবল ম্যাথামেটিক্যালি, মানে তোমায় বলছে, এটা তো তুমি বুঝলে যে একটা ডেটা, মানে ধরো তোমায় এরকম দিল 1 2 3 4 5, এবারে তোমায় বললো যে এইরকম কটা স্ট্যাক পারমুটেশন সেটা পসিবল, ভ্যালিড স্ট্যাক পারমুটেশন, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে এই জিনিসটা জানতে হবে যে কতগুলো, তার মানে কোশ্চেন্সটা যদি এরকম ভাবে ফর্ম করে যে ফর এ গিভেন অ্যারে উইথ n elements, with n elements or n symbols, how many, you can say, stack permutations, how many stack permutations that are possible, কতগুলো স্ট্যাক পারমুটেশন পসিবল, রাইট? সো এইটা যদি তোমাকে বলতে বলে তাহলে আমরা কি জানি, দ্যাট দ্য নাম্বার অফ স্ট্যাক permutation, stack permutation with n symbols, n symbols represented is represented by a number that is very famous number in mathematics, that is called Catalan number, right? এবং মনে রাখবে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সে দেয়ার আর লটস অফ কেসেস, যে কেসটাকে ম্যাপ করে ক্যাটালান নাম্বারে ফেলা যায়। যেমন আমি ক্যাটালান নাম্বার আসছি, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপ্রেশন সেটা আমি আসছি, বাট ওই যে বলেছিলাম একটা সিম্পল প্রবলেম, এই যে বলেছিলাম ধরো তোমায় এরকম একটা যদি ব্লক দিয়ে দেওয়া যায়, একটা যদি সি কোড আমি বলছি এরকম একটা তোমায় ব্লক দিয়ে দেওয়া যায় এবং এইরকম ধরো ব্লক আছে, এবারে বললো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে তোমায় যেতে হবে, মানে সোর্স থেকে এই ডেস্টিনেশনে যেতে হবে। তোমার মুভমেন্টটা আইদার তুমি ডাউনে যেতে পারো অর তুমি রাইটে যেতে পারো, এই দুটো মুভমেন্ট, তার মানে আইদার তুমি এইভাবে মুভ করতে পারো অর ইউ ক্যান সে এইভাবে মুভ করা যায়, অর ইউ ক্যান সে আমি এইভাবে মুভ করতে পারি। তো দেখা যায় যদি এটা 2x2 এরকম যদি বক্স হয় তাহলে দেয়ার আর 6 পসিবল ওয়ে তোমায় দিয়ে দেবে। এবারে তোমাকে বলতে পারবে 20x20 হলে কতগুলো পসিবল হবে, এমন সেটা তো হাতে দেখে আঁকা সম্ভব নয়। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট এইরকম আমি তোমায় বলতে পারি লটস অফ প্রবলেমস আছে যে প্রবলেমস গুলোকে ম্যাপ করে ক্যাটালন নাম্বারে ফেলা যায়, মানে এর ক্ষেত্রে 2n cn যদি করো তাহলেই দেখবে অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে। তার মানে তোমাকে কিন্তু কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে 2n cn, তুমি এগুলো ভুলে যাও, এইগুলোর কোনো ভ্যালু নেই। ভ্যালুটা হচ্ছে এই পুরো জিনিসটা থেকে কোন ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলাটা লাগছে সেইটা বের করাটাই তোমার কাজ। তুমি যদি ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলাটা বের করতে পারো তাহলে তোমার প্রবলেম সলভ, কারণ তোমাকে কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এইটুকু, এবং এইটুকু মানে তোমরা জানো 2n ফ্যাক্টোরিয়াল বা n ফ্যাক্টোরিয়াল, মানে ফ্যাক্টোরিয়ালের প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, কিন্তু প্রবলেমটাকে এইরকম ভাবে সাজানো হয়। সো তুমি যদি সার্চ করো ক্যাটালান নাম্বার ইজ এ ভেরি ফেমাস, ধরো ক্যাটালান নাম্বারস যদি তুমি দেখো তাহলে দেখতে পাবে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ফেমাস নাম্বার ইন কম্পিউটার ম্যাথামেটিক্স, এবং এটা প্রচুর কাজে লাগে। এটা হচ্ছে এবং অনেক রকম এক্সপ্রেশন দেখছো, এই ক্যাটালান নাম্বারের এক্সপ্রেশন হচ্ছে 1/n+1 2n/cn, এটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন। এর অনেকগুলো ভার্সন আছে বাট এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ভার্সন
এবং আমরা যখন ট্রি পড়বো তখনও দেখবো n খানা যদি নোড থাকে কটা বাইনারি ট্রি পসিবল সেটাও ম্যাপ করা যায় ক্যাটালন নাম্বার। বুঝতে পেরেছো? তাই এটা একটা কাউন্টিং প্রবলেম এবং দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ইউজফুল আমাদের এক্ষেত্রে। ক্যাটালন নাম্বার পড়ার হলে পড়ে নিও, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট। শুধু আমি তোমায় বলছি যে ইটস নট লাইক তোমাকে ম্যাপ করাটা তোমার কাজ, রাইট? মানে একটা প্রবলেমকে ম্যাপ করতে তুমি যত ভালো ম্যাথামেটিক্যালি পারবে তুমি ভালো কোডারও হবে। সো এই ক্যাটালান নাম্বারের যে এক্সপ্রেশন, তার মানে নাম্বার অফ কটা পসিবল স্ট্যাক পারমুটেশন পসিবল, দ্যাট ক্যান বি ডিনোটেড বাই দ্য স্ট্যাক পারমুটেশন স্ট্যাক ক্যাটালান নাম্বার n+1, দ্যাট ইজ এ 2n cn। এইভাবে আমরা ম্যাপ করতে পারি। আমি তো তোমায় বললাম n খানা যদি নোট থাকে কতগুলো বাইনারি ট্রি পসিবল সেটাও ক্যাটালন নাম্বার দিয়ে এক্সপ্রেশন করা যায়। আরো অনেক প্রবলেম আছে, যখন প্রবলেম করব আমরা সেগুলো দেখব। সো এখন যদি তোমায় বলা হয় যে চেক করতে, মানে ইমপ্লিমেন্ট করতে, কি চেক করতে? যে চেক করতে যে ইফ অ্যান অ্যারে ইজ স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আদার, যদি এই জিনিসটা চেক করতে বলা হয় যে চেক ইফ অ্যান অ্যারে ইজ এ স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আদার, ইমপ্লিমেন্ট করতে যদি বলা হয়, তাহলে জেনারেলি এইটা দ্য থিং ইজ দ্যাট এই জিনিসটা আমি ইমপ্লিমেন্ট করি কিভাবে? এইভাবে আমি একটা ধরো স্ট্যাক নিয়ে নিই এবং এটা হচ্ছে আমার আউটপুট কিউ। আমি জাস্ট স্ট্রাকচারটা বলছি, এটা আমার একটা ইনপুট নিয়ে নিই, মানে আমি একটা এলিমেন্টকে ডিলিট করব এবং এখানেও একটা এলিমেন্ট, মানে আমাকে তো স্ট্যাক পারমুটেশন অফ আলাদা, তার মানে ধরো এখানে দেওয়া থাকবে 1 2 3 4 আর এখানে কোন একটা কম্বিনেশন ধরো 4 3 2 1, আমার চেক করতে হবে যে এর এইটা এটা স্ট্যাক পারমুটেশন, মানে পসিবল স্ট্যাক পারমুটেশন কিনা। সো এক্ষেত্রে যদি আমায় এই জিনিসটা দেখতে হয় তাহলে নিয়ম হচ্ছে, এগুলো কিন্তু অ্যারে ইন্ডেক্স নয়, এটা হচ্ছে ডেটা, রাইট? আর এটাও ডেটা, কিন্তু এটা কিন্তু ইন্ডেক্স নয়। তাহলে আমাকে কি করতে হয়? কন্টিনিউয়াসলি পপ করতে হয় এলিমেন্ট ফ্রম দ্য ইনপুট কিউ, এখান থেকে পপ করতে হয় এবং চেক করতে হয় এই টপ অফ দ্য আউটপুট কিউ এর সাথে যদি এটা ম্যাচ করে কি করে না, এবং যদি ম্যাচ করে গেল তাহলে দুটোকেই আমি বাদ দিয়ে দিলাম, যদি ম্যাচ না করলো তাহলে আমাকে স্ট্যাকে পুশ করে পরবর্তীকালে চেক করতে হবে। এটা একটুখানি হোম টাস্ক হিসেবে ভাবো, কারণ আমি বলে দিলে সেটার ভাবনাটা ইউটিলাইজ হবে না। তুমি ট্র্যাক পারমুটেশন কিনা, আমি বললাম স্ট্রাকচার এটা, এবারে ভেবে দেখো যে স্ট্রাকচারটা যেটা আমি বললাম সেটা দিয়ে তুমি ঠিক ভেবে চিনতে জিনিসটাকে উদ্ধার করতে পারছো কিনা। সো দিস ওয়ান ইজ নাথিং বাট, আমরা বলতে চাইছি যে স্ট্যাক পারমুটেশন। ওকে, আমরা শিখে গেছি কি দিয়ে? অ্যারে দিয়ে কি করা? স্ট্যাকে পুশ করা, স্ট্যাকে পপ করা। এখন যখন তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো যে রেকার্সিভ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করেছো সেটা একটা স্ট্যাক লাগে। এবারে যদি মাল্টিপল রেকার্সিভ প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও তাহলে মাল্টিপল স্ট্যাক লাগে। তার মানে এটাকে আমি বলতে পারি সিমিলার টু ইমপ্লিমেন্টিং মাল্টিপল স্ট্যাকস ইন এ সিঙ্গেল অ্যারে। মানে একটা অ্যারে আছে তোমার কাছে, একটাই অ্যারে দিয়েছে, এবারে ওখানে তুমি মাল্টিপল অনেকগুলো স্ট্যাক ইমপ্লিমেন্ট করতে চাইছো, মানে অ্যারে একটা পোর্শন একটা স্ট্যাকের মতো বিহেভ করবে, আরেকটা পোর্শন আরেকটা স্ট্যাকের মতো বিহেভ করবে, সেটা আমরা চাইছি, রাইট? সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো। সো আমরা কি বলতে চাইছি যে implementing multiple, you can say, stacks in a single
array, implementing multiple stack in a single array. So আমি যদি মাল্টিপল স্ট্যাক সিঙ্গেল অ্যারেতে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে কিরকম হবে ব্যাপারটা। তো আমরা কি জানি যে if we want to implement multiple recursive programs, then we require multiple stack. That means this is similar to implementing multiple stacks in a single array. আমি ইমপ্লিমেন্ট করে তোমায় দেখাচ্ছি, কারণ দেখো ইমপ্লিমেন্ট করা মানে জাস্ট অ্যারেকে ভাগ করে দিলাম তা কিন্তু নয়। ইমপ্লিমেন্ট করা মানে প্রত্যেকটা অ্যারের টপ কিন্তু আলাদা জায়গায় পয়েন্ট করবে, কারণ একটা যখন অ্যারেকে ভেঙেছো তার মানে 3টে পার্টেই ভাঙো বা যটা পার্টেই ভাঙো টপগুলোকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে। মানে দেখো ধরো অ্যারে সাইজ আমি নিলাম 9, নাম্বার অফ স্ট্যাকস আমি 3টে তৈরি করতে চাইছি স্ট্যাক, এখানে নাম্বার অফ স্ট্যাকস এম দিয়ে ডিনোট করছি সেটা 3, তার মানে ইউ ক্যান সে সাইজ অফ ইচ স্ট্যাক সেটা বোঝাই যাচ্ছে 9/3, দ্যাট মিনস 3। আমি যখন ইমপ্লিমেন্ট করছি তার মানে আমার কাছে কিন্তু এরকম একটা অ্যারে আছে, অ্যারেতে কিন্তু ইন্ডেক্স 0, ইউ ক্যান সে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, কারণ 9খানা এলিমেন্ট আছে এবং আমি এই 3টে এলিমেন্ট এটাকে বলছি আমি stack1, এটাকে আমি বলছি stack2, এটাকে আমি বলছি stack3। তার মানে আমাদের টপগুলো কিন্তু ডিফাইন করতে হবে। মানে এখানে কিন্তু টপ ইনিশিয়ালি কত হবে, ইনিশিয়ালি টপ ছিল কত, -1, রাইট? -1 মানে কোনো এলিমেন্ট এইটার মধ্যে নেই, রাইট? বাট এখানে যখন আমি টপটা নেব ইনিশিয়াল টপ মানে কখনো টপটা এমটি, কখন আমার কিন্তু টপের ভ্যালু কত থাকবে, 2 থাকবে, রাইট? এখানে কিন্তু ইনিশিয়ালি ধরো টপ 0টা -1, টপ 1টা কত 2 থাকবে। 2 থাকা মানে কি এই পয়েন্ট করছে, তার মানে নতুন স্ট্যাকে ঢোকেনি, তার মানে এটা এখন এমটি, মানে স্ট্যাক 2টা এমটি। যদি টপের ভ্যালু 2 থাকে, টপ 1 এর ভ্যালু 2 থাকে, দিস ইজ এ ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল, ডিফারেন্ট স্ট্যাকের জন্য ডিফারেন্ট টপ। এই ভেরিয়েবলটা যদি 2 সিগনিফাই করে তার মানে কোনো এলিমেন্ট স্ট্যাক 2তে নেই। সিমিলারলি এগুলো কিন্তু সব ইনিশিয়ালি বলছি আমি, ইনিশিয়ালি দিস টপ 2 দ্যাট শুড বি 5, তার মানে কোনো এলিমেন্ট নেই, রাইট? তার মানে এখানে কি হচ্ছে, টপটা -1 হবে, ইনক্রিমেন্ট করলে 0 করলে 0 করলে 1 করলে 1 এর পর 2 হতে পারে। আর এটা যেটা শুরু হবে সেটা কি হবে, টপ ইনিশিয়ালি 2 ছিল, একটা এলিমেন্টও নেই, ইনসার্ট করলে 3 হলো, 4 হলো, 5 হতে পারে। এখানে ইনিশিয়ালি 5 পর্যন্ত ছিল, 5 মানে কিছু নেই, 6 মানে একটা এলিমেন্ট ঢুকলো, 7, 8 পর্যন্ত হতে পারে, মানে প্রত্যেকটা স্ট্যাকে 3টে করে এলিমেন্ট ঢুকতে পারছে। তার মানে এটাকে যদি ফর্মুলায় ফেলতে হবে, এটা তো এইভাবে -1, 2, 5 এটা তো আমি দেখে দেখে বলছি। তার মানে আমাকে যদি ফর্মুলায় ফেলতে হয়, তার মানে ইনিশিয়াল টপ অফ ith স্ট্যাক, ইনিশিয়াল টপ অফ ith স্ট্যাক ফর্মুলাটা কি হবে, I multiplied by n/m - 1। কিভাবে দেখো তুমি, যদি টপ 0 কে ক্যালকুলেট করতে হয়, I হচ্ছে 0, n এর ভ্যালু 9, m এর ভ্যালু 3, -1, দেখো -1 আসছে। যদি টপ অফ আমাকে 1 কে ক্যালকুলেট করতে হয়, দেখো 1 multiplied by 9/3 -1, তার মানে 2 আছে। তার মানে আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা বের করে দিতে পারি, সেটা হচ্ছে টপ অফ দা ith স্ট্যাক। তার মানে ith
স্ট্যাক ওভারফ্লো কন্ডিশন অ্যারাইজ করবে। এটাও আমায় চেক করতে হবে, কারণ তুমি পুশ পপ দেখেছো, ওভারফ্লো আন্ডারফ্লো আমাদের দেখতে হয়। তাহলে আই স্ট্যাক ওভারফ্লো কন্ডিশন দ্যাট অ্যারাইজেস ইফ দ্য top I reaching to initial of top of I plus 1th stack, যেটা আমাদের হচ্ছিল। তার মানে টপ আই মানে এখানে কত, এই যে 2টা রিচ করেছে, তখন যদি টপ আই রিচিং টু দ্য ইনিশিয়াল অফ দ্য টপ আই প্লাস মানে রিচ করে, তখন ওভার মানে যখন টপের ভ্যালু 2 হয়ে যাবে তখন আমি দেখব সেটা ওভারফ্লো। তার মানে এখানে যদি আমায় প্রোগ্রাম লিখতে হয় তাহলে আমাকে এখানে পুশ যদি প্রোগ্রাম লিখতে হয় একই প্যাটার্ন, এস হচ্ছে অ্যারেটা, এন হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট, এখানে এম হচ্ছে নাম্বার অফ স্ট্যাক্স তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও, টি আই দিস ইজ এ টপ, আই হচ্ছে স্টার্টিং, আর এক্স হচ্ছে এলিমেন্ট তুমি ইনসার্টেড। তার মানে এটা হচ্ছে আমার অ্যারেটা, এটা হচ্ছে সাইজ, এমটা হচ্ছে নাম্বার অফ স্ট্যাক্স যেটা তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও, এটা হচ্ছে টপ, এটা হচ্ছে স্টার্ট নাম্বার হ্যাশ, আর এটা হচ্ছে এলিমেন্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ইনসার্ট। তার মানে তোমাকে প্রথমেই চেক করতে হবে কি ওভারফ্লো কন্ডিশন। আমরা আগে চেক করেছিলাম কি যে টপের ভ্যালুটা কত ছিল, n-1 হয়েছিল, তাহলে ওভারফ্লো। তার মানে এখানে এই টি আই দ্যাট শুড বি ইকুয়ালস টু আই প্লাস ওয়ান, কারণ আমাকে টপটা হচ্ছে আই প্লাস ওয়ানেরটার সাথে ম্যাচ করাতে হবে, ইন্টু n/m-1 যদি হয়, তার মানে আমি সিম্পল প্রিন্টএফ করে দেবো যে দিস ওয়ান ইজ এ স্ট্যাক ওভারফ্লো, এবং আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাব, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আর যদি না হয় তাহলে পাতি এই যে টপ পয়েন্টার আছে সেই টপ পয়েন্টারটাকে আমি ইনক্রিমেন্ট করব এবং সিম্পল এস অফ টি আইতে আমি এক্সটাকে ঢোকাবো, অথবা আগের মতোই করতে পারো, এস প্লাস প্লাস টি আই ইকুয়ালস টু এক্স, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, কোনো ঝামেলা নেই। যদি পপ করো, আমাকে যদি পপ অপারেশন করতে হয় আন্ডারফ্লো কন্ডিশন চেক করতে হবে। আন্ডারফ্লো কন্ডিশন মানে ওই -1 এর কন্ডিশনটা যেটা ছিল, এস এন এম টি আই আই, এখানে কোনো এলিমেন্ট ঢোকানোর ব্যাপার নেই, এবং এখানে ইফ টি আই ইকুয়ালস টু আই মাল্টিপ্লাইড বাই এন বাই এম -1, যদি এটা হয় তাহলে প্রিন্ট এফ করে আমি বলে দেবো দ্যাট ইজ এ স্ট্যাক আন্ডার ফ্লো, এবং আমি এক্সিট করে বেরিয়ে যাব, রাইট। এবং এখান থেকে আমি কি রিটার্ন করব, আগের মতোই এস টি আই মাইনাস মাইনাস রিটার্ন করে দেবো। আশা করি বুঝতে পেরেছো কি বুঝতে পারো না, অনি স্বরূপ তোমরা বুঝতে পেরেছো? Yes, sir. এনি প্রবলেম, কারোর কোনো প্রবলেম?